Um, Hello everyone. I am Saurabh. My name is Saurabh. Uh, Please all state your names for the record. ఐల్ గో Okay. ఫస్ట్. నేను అభిలాష్‌ని. నేను ఇక్కడ వీడియోగ్రఫీ చేస్తుంటాను అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద మేజర్ టీఎఫ్ఐ హీరోస్‌తో కూడా వర్క్ చేశాను. ఐయామ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ టు బీ ఆన్ దిస్ పాడ్‌కాస్ట్. థాంక్ యూ సౌరవ్ అండ్ గౌరవ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. Okay. Uh, I'll go next. I am Gaurav. I am Saurav's brother, and both of us are looking. మనం ఈ TFI గురించి పాడ్కాస్ట్ కనిపించలేదు మనం యూట్యూబ్ లో, సో ఆ నిచ్ కనిపించి we wanted to uh, do that. So this is what we're doing now, and we bought three other guests. You heard from our Babai slash Babai already, and if the other two could please introduce themselves. Hey, this is Bharadwaj, but I go with Neil because I like their way. And సినిమా రివ్యూస్ కోసం అని అంటే వచ్చా. ఐఎమ్ ఆల్సో నేను చాలా మూవీస్ చూసాను అండ్ ఆల్వేస్ టిఎఫ్ఐ కట్టుబానిసా. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ హియర్. జై బాలయ్య. nah. Hey, this is Last Krishna. నేను కూడా ఇక్కడ రివ్యూస్ అండ్ మూవీస్ గురించి మాట్లాడటానికి వచ్చాను. థ్యాంక్స్ టు Saurav and Gaurav for having us here. I think it's going to be a lot of fun going forward. Absolutely. oh, And this makes up the entire crew, cast and crew of the ABCD's Guide to Tea. There's one more person. He will be joining later. Okay, let's dive into it. First movie, Anaganaga. Where do we want to put this? Anaganaga, is that the That's a Nana? OTT release, right? ఇదేంటి I నాకు ఎక్కడ believe so. స్క్రీన్ ఏం కనిపించట్లే. ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఉంది. ఓకే యా. Mm. Anaganaga. Yeah, this is what? Who's Sumant, big right? return? Sumant Yeah, and Sumant big return to films. Where do we want to put this? this is an OTT movie. I mean, I haven't watched this movie, but I've heard like it was a good I've movie. heard It was good talk about this movie. yeah, it was a Marathi movie remake or something, I guess. Yeah, I'm not again, sure about it. I haven't watched the movie either. Pure OTT release kabatti. Yeah. And Sumant return kabatti, I've heard good talk. So above average అని నేనైతే అనుకుంటున్నా. I can't. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఓటీటీ రిలీజ్ చేసే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీస్ దే నో ఫర్ ష్యూర్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ థియేటర్ మూవీ. అందుకనే ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తారు. సో వెన్ దే ఆర్ నాట్ దెమ్సెల్స్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ద మూవీ దట్ ఇట్ వుడ్ రన్ ఆన్ ఎ బిగ్ స్క్రీన్, అప్పుడే టు గెట్ ద మనీ బ్యాక్ ఆర్ టు బ్రేక్ ఈవెన్ ఆర్ అట్లీస్ట్ మేక్ సమ్ లిటిల్ ప్రాఫిట్, అప్పుడు ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తారేమో అనేసి అనిపిస్తుంది అన్నమాట నాకు. But నేను చూసింది, I think they released it in theaters actually. No, I don't think so. This was a pure. I mean, so కొన్ని మూవీస్ డైరెక్ట్ గా ఓటీటీ వాళ్ళే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు లైక్ ఫర్ దేర్ Yeah. ఓన్ ప్లాట్ఫామ్. Yeah. So this might be one of them. And obviously కొన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి like Abhilash said, like where they're not confident of like if it will run in a theater and then Mhm. they sell it to OTT for a higher price than what Yeah. they would do it for normal movies. So Yeah. yeah, but I think this one is the pure OTT release. Like it was meant to be for OTT, as far as I know. Okay. Yeah. So I'm thinking above average or just average. When I looked at the trailer, I thought it had a very nice emotional edge, and the premise itself was good. నేను అనుకుంటున్నది above average, just average. ఆ range లో అనుకుంటున్నా. I think it could be an above average with the storyline and emotions and all that stuff. I mean, um, Kima, మీరే టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్, సో లైక్ యా. అందరూ has అసలు everybody on an ఎంత agreement? దీనికి వచ్చింది ఆర్ ఎంత కమ్మారు అన్నట్టు idea లేదు. I mean, probably we can do a search and see what really happened behind it. But నేనైతే ఆ మూవీ చూడలేదు. సో ఐ వుడ్ సే జస్ట్ యావరేజ్. Okay, so I think we're going for just average. Is everybody okay with that? Yeah, I'm okay with that. అండ్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మనం 5 మెంబర్స్ ప్యానెల్ ఉన్నాం కదా, 5 మెంబర్స్ లో సపోజ్ 3 మెంబర్స్ చూడలేదు అంటే ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ వీఆర్ జనరల్ ఆడియన్స్ నుంచి చూసాము అంటే
అది నాట్ సో గ్రేట్ మూవీ అనేసి అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. బికాస్ బీయింగ్ టిఎఫ్ఐ బానిస, ఐ థింక్ మంచి మూవీ ఉంది అంటే విల్ బీ ఇన్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్. కాదు, బట్ దర్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ నేను అన్న పిల్లలు కదా, సబ్స్క్రిప్షన్ లేదు. మాకు పేరెంట్స్ ఉన్నారు, మీకు తెలుసు మా పేరెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు. సో లైక్ దర్ కుడ్ బి సమ్ మూవీస్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మేబీ లైక్ కే ర్యాంప్, ఐఎమ్ టాకింగ్ మేబీ అబౌట్ OG, I'm talking about Mag Square. Like they won't let us watch those movies. అందుకనే ఆ మూవీ కాన్వర్సేషన్ లో we will remove ourselves. We'll initiate the conversation. We'll let them three decide. But okay. అంటే మీకు if ఏం we have తెలుసో అదే చెప్పండి. yeah. And what we should do is, if we haven't, all of us have not watched a movie, or like Abhilash Baba said, more than half, automatically just average undali. Because if half of us have not seen, then yeah. I don't completely agree with that, because But, I mean, this movie I didn't watch because I didn't have ZEE5 subscription. Yeah, that's fair. Yeah, that's also అది గుర్తుపెట్టుకుందాం, అది పక్కన పెడదాం. ఇది గుర్తుంచుకో, మళ్ళీ మాట్లాడుకోండి, రాసుకొని Okay, పక్కన okay. పెట్టుకుందాం. ఓకే, జస్ట్ యావరేజ్. Okay, yeah, okay, makes sense. భైరవం, Fair. చూడద్దు. వెలగకొండ శ్రీనివాస్. Bhairava is that movie చూడొద్దు. where like మా బెల్లమన్నయ్య. Bhairava is అదే కదా, వాళ్ళు ఎక్కడో ఏదో ఒక హాంటెడ్ సిటీకి వెళ్తారు, అక్కడ అన్ని దయ్యాలు ఉంటాయి. కాదు, అది అది ఇంకోటి, అది ఊరు అనుపమ. పేరు భైరవ కోన. అది ఆ ఊరి పేరు భైరవ ఇది కోన. భైరవం Okay. ముగ్గురు ఉంటారు. స్నేహితులు ఉంటారు, వాళ్ళు I didn't- కొట్టుకుంటారు, చూడలే. ఇది అది. నాకైతే నేను చూసా మూవీ, బట్ Okay. ఇట్ వాస్ మోస్ట్లీ లైక్ ప్రతి వాళ్ళు Oh, ఓ yeah. ఇందులో మనోజ్. ఓ మనోజ్, ఓకే ఓకే, మంచు మనోజ్ మనోజ్. come ఆ, back. Yeah, ఇది మనోజ్ రాడ్ పెద్దరాడా రాడ్ చిన్నరాడా? రాడ్ రాడ్ రాడ్? రాడ్. నేను చూడొద్దు Okay. అని అనుకుంటున్నా. అంత క్లియర్ గా చెప్పేసినాక రాడ్ అనే రాడ్ మీద పెట్టండి ఇంకా ఓకే, మళ్ళీ యా, ఎందుకు? నేను రాడ్ పెట్టేస్తున్నా. నెక్స్ట్ మూవీ బ్రహ్మ ఆనందం. బ్రహ్మానందం. చూడలే. ఇది బ్రహ్మానందం అని వాళ్ళు సన్నది కదా, వాళ్ళ Yes. మనవడు. సన్నే బట్ మనవడు రోల్ చేస్తాడు, సన్ బ్రహ్మానందం వాళ్ళ కొడుకు. కొడుకు. ఆ, బ్రహ్మానందానికి అంత మంచి కొడుకున్నాడా? ఏమంటా బ్రో నువ్వు? వాట్ ఈస్ యువర్ మోటివ్ బిహైండ్ దిస్ స్టేట్మెంట్? అంటే నేను బ్రహ్మానందం ఆల్రెడీ ముసలోడు అయిపోయాడు కదా, సో అంత కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు అనేది నాకు యవ్వనంతో కొడుకు ఇంత. ఉన్నారు. Okay. ఆయన బ్రహ్మానందం కొడుకు కానీ మూవీలో మధ్యలో ఎవరో చాటింగ్ Okay. చేస్తున్నారు, వాళ్ళని పక్కన పెట్టండి. I'm talking to Abhimanyu Babai. నాన్న మారు, నాన్న తీసుమారు ఖాను. ఇంకా Okay. అది ఐ మీన్ జస్ట్ బికాస్ బ్రహ్మానందం కోసం ఒకసారి చూసి చూడొచ్చు. ఓకే. చూడొద్దు. నేనైతే అబవ్ యావరేజ్ పెడుతున్నా. నాకు నేను చూసిన దాంట్లో ఐ లైక్ ద కామెడీ. ఓకే. No. Okay, sorry. నెక్స్ట్ మూవీ చావా గురించి అయితే బెస్ట్ మూవీ ఆఫ్ ద ఇయర్ బ్రో. అబ్బా, చాలా ఓకే. బాగుంది. No. అదేంటి? First let's come Just to average. consensus. జస్ట్ యావరేజ్. Yeah, just average పెట్టేసి. Java, are we unanimously Yes. putting Hey. this? ఎస్. అసలు wait, okay, first of all, Saurabh. Why is No. Chava here? Okay, wait. అందరూ ఆగు. మూవీ చెప్పినప్పుడు ఒక 5 minutes మాట్లాడుకోవాలి అందరూ. దాని తర్వాతనే డిసిషన్. ఆటోమేటిక్ గా బెస్ట్ మూవీ, ఆటోమేటిక్ గా గుడ్ మూవీ అని పెట్టేస్తే, సౌరవ్ హ్యాండ్ లో అయితే ఓజీకి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బెస్ట్ మూవీ ఇయర్ లో పెట్టేస్తాడు. వాడు పెట్టని ఓజీ బెస్ట్ మూవీలో అప్పుడు చెప్తా. అరే, కొంచెమైనా డీప్ థాట్ తో మాట్లాడే ఇది. This is what it is. Come on. Okay. Chava. Matic Films production. I know about that. I've heard people say it was good. Among them, Bharadwaj Babai. Yeah. అబ్సల్యూట్లీ గుడ్ మూవీ. అదేంటిది మేము 2 సార్లు చూసాం మూవీ. ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యాక మళ్ళీ చూసాం. అదేంటిది నెవర్ థాట్ దట్ అదేంటిది మన విక్కీ కౌశల్ ఇచ్చి పడేసాడు యాక్టింగ్ అని. ఇచ్చి పడేసాడు అందులో. సూపర్ యాక్టింగ్. అండ్ గ్యారంటీగా నన్ను అడిగితే బెస్ట్ మూవీస్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లో అది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మూవీ. చావా టిఎఫ్ఐ కాదు కదా, ఎందుకు పెట్టావు? దట్ వాజ్ మై క్వశ్చన్. టిఎఫ్ఐ కాకపోయినా కాదు, అది టిఎఫ్ఐ కాకపోయినా తెలుగులో ఏంటిది డబ్ అయింది కాబట్టి అది. Yeah, it was a pan India release, so that's why movies like Kantara, that's why movies like Dude, that's why movies like Coolie are on here. Yeah, nowadays pan India movies doesn't matter if it is an Indian movie.
అంతే, ఇట్స్ మూవీ అంతే. ఇంకా పాన్ ఇండియా, ఐ మీన్ సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియా ఏం లేదు. మూవీ, లవ్ ఫర్ మూవీ. What? Okay. అది పక్కన పెట్టి Does anything have anything else to say about this? చావా మూవీలో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఇట్స్ డెడికేషన్ టువర్డ్స్ ద క్యారెక్టర్ అన్నమాట. అంటే Yeah. జస్ట్ బాడీ పెంచేసామా, జస్ట్ మాట్లాడేసామా అని కాకుండా హీ వాజ్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్. అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఆ విక్కీ కౌశల్ది. A.R. Rahman music direction. నాకు అది తెలియలేదు. I heard a couple of songs actually before this episode. నాకైతే నచ్చాయి. I thought it was one of the more better A.R. Rahman soundtracks. Recent A.R. Rahman soundtrack. Recent A.R. Rahman soundtracks. Yeah. అంటే నువ్వు ఏఆర్ రెహమాన్ ఫ్యానా? Fan anta kaadu. I'm appreciating a good music. Okay, this is going into best movies of the year. Okay, now actual Coolie. discussion మొదలవుతుంది కూలీ దగ్గర. This is the okay. This is the Hey, wait, poster. Saurav. Your host, right? Let the three before you talk. So go. Coolie. Somebody start. కూలీకి నాకు చాలా హోప్స్ ఉంటుండేవి, కానీ సమ్వేర్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఆర్ ఫస్ట్ హాఫ్ టు సెకండ్ హాఫ్ లో కొంచెం ల్యాగ్ ఎక్కువైందేమో అనిపించింది అనమాట. అండ్ సబ్జెక్ట్ లైన్ లో కూడా కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ ఉండింది. అంటే ఫస్ట్ కి ఎంత అయితే హైప్ ఉందో రజనీకాంత్ కి, సెకండ్ వచ్చేసరికి అంత హైప్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయలేకపోయాడేమో డైరెక్షన్ వైజ్ అన్నట్టు అనిపించింది. ఐ థాట్ ఇట్ వుడ్ బి ఎ వెరీ గుడ్ మూవీ, బట్ ఐ వుడ్ గివ్ ఇట్ జస్ట్ ఎ గుడ్ మూవీ రేటింగ్ అకార్డింగ్ టు మీ. గుడ్ ఎందుకు మూవీ బ్రో or above గుడ్ average? మూవీ? ఎందుకు గుడ్ మూవీ? దాంట్లో ఏమున్నది మూవీలో? అంటే డబ్బులు సంపాదిస్తే మంచి మూవీ అయిపోతుందా? అలా డబ్బులు సంపాదించడం ఒక ఎత్తు, కానీ ఇప్పుడు చావా మూవీలో నేను చెప్పినట్టు బేసికలీ ఆ క్యారెక్టర్ ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది లేదు. అందుకనే నేను బెస్ట్ కాకుండా గుడ్ మూవీ అనేసి ఇస్తున్నా. అండ్ ఆబ్వియస్లీ గుడ్ కూడా దట్స్ జస్ట్ అన్ యావరేజ్ మూవీ అంటా నేనైతే. Average నేనైతే అంటే చూడొద్దులో పెడతా. యా, నేను కూడా చూడొద్దులోనే పెడతాను. వీళ్ళు ఇంకా క్రిటికల్ గా ఉన్నారు, నేను ఇంకా యావరేజ్ అంటున్నా. ఎందుకు So, ఎందుకు no. ఉండొద్దు అని ఎందుకు బ్రో ఏముండ్రో మూవీలో? Okay. First, let me explain my point of view. We'll get yours. I like this movie from a stylistic point of view. Okay. Stylistically, it's good. The actors in it are good. The way they portrayed those actors is good. Where I think Lokesh went wrong was he added too much star power into the movie. Correct. Best case in point. Amir Khan's character and Upendra's character were completely unnecessary, I feel, for the entire plot of the movie. It should have been Nagarjuna, Shruti Hassan, and whatever that dude's the dude who played Shobin. Malayalam guy. Yeah, Shobin and Rajnikant. Those are that's everything I feel. He tried something new, it failed. But what I think might propel this, because you all know that I'm a massive Anirudh fan, this is definitely, I believe, definitely one of the top 10, maybe top 5 soundtracks of Anirudh's career, period. I mean, if this movie goes down in history as anything, it would go down, one, as a massive flop, and two, as one of Anirudh's best movies. ఓకే, యా, ఫస్ట్ భరద్వాజ్ బాబు మాట్లాడప్పుడు నేను మాట్లాడతా. యా, నేను జస్ట్ యావరేజ్ ఆర్ అబవ్ యావరేజ్ అని అన్నా. సో ఐ థింక్ ఆ రెండిట్లో దాన్ని పడేయచ్చు. కూలీ నాకు కూడా ఏమంత నచ్చలేదు. నేను ఫస్ట్, ఐ మీన్ యూజువలీ రజనీకాంత్ మా ఏజ్ అప్పుడు ఏదైనా మూవీ రిలీజ్ అయింది అని అంటే వీ యూస్ టు రష్ టు థియేటర్స్ అండ్ గో వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్. బట్ ఇప్పుడు కూలీ అయితే నాకు ఇట్లా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి, ఇంకా అసలు బట్టలు దించేసుకునేనా వెళ్ళిపోవాలి థియేటర్కి అని అనిపించలేదు నాకు. ఓకే, ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యాక చూద్దామని ఉన్నా. పోనీ ఓటీటీలో కూడా ఇలా రిలీజ్ అయిన వెంటనే చూసామా అంటే చావా 2 times నేను థియేటర్లో చూశాక ఓటీటీలో రిలీజ్ అయిన వెంటనే చూసా. కూలీ వచ్చిన వారానికి చూసా. సో ఐ మీన్ ఓకే, అందుకు ఓకే, యావరేజ్ ఆర్ ఇంకా అబవ్ యావరేజ్ కావాలంటే పెట్టచ్చు, లేదని అంటే చూడొద్దులో అయినా పెట్టచ్చు. ఎందుకంటే అంత సినిమా వావ్ ఇది అసలు నిజంగా గ్రేట్ అని అనిపించలేదు. సో ఐ వుడ్ గో విత్ జస్ట్ యావరేజ్. యా, యాక్చువల్లీ ఇంకొంచెం క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుంటే బాగుండేదేమో, లైక్ ఎస్పెషలీ దోస్ అదర్ యాక్టర్స్
సో దేర్ వాజ్ నో గుడ్ బ్యాక్ స్టోరీ ఫర్ లైక్ ఏదో చిన్నగా పెట్టాడు కానీ వాళ్ళకున్న డెప్త్కి ఇంకొంచెం స్టోరీ వాళ్ళు ఉంటే బట్ మేబీ ద మూవీ లెంత్ వుడ్ have become much bigger if they have done that. But yeah, so that was I felt like they did too much in haste to do up with. So yeah, I agree with Saurav that the the BGM was okay, good, but the movie I don't think it's a. But one thing I think we can appreciate it. Um, so it came in parallelly with War 2. War 2 to part release అయింది but it did better than War 2. And one more thing I observed is మీరు pan India అంటున్నారు. You guys didn't put War 2 here then. I don't know what See, kind of that is one I forgot. That is genuinely Yeah. my fault. I think we should break that. Yeah, I'll add, search it add up it in, and add yeah. it in. మన అభిలాష్ బ్రో మళ్ళీ ఫీల్ అవుతాడు జూనియర్ అంటే మూవీ పెట్టకపోతే. Okay, while he's searching that up and everything, I'll go ఎందుకు బ్రో with my డైరెక్ట్ take. గా చెత్తలో పడేసండి పోస్టర్ అరే డైరెక్ట్ చెత్తలో అట్లీస్ట్ కొంచెం పడేసి డిస్కస్ చేద్దాం కదా. ఎందుకు చెత్తలో పడాలి, డిస్కస్ చేస్తే చెత్తలో పడద్దాం. వద్దు At least ఆ గ్రేస్ అయినా ఇద్దాం దానికి. డైరెక్ట్ చెత్త రాడ్ చెత్త. అది Okay, so నేను అప్పుడు మాట్లాడతా, బట్ ఫస్ట్ మనం yeah, చనిపోతాడంట చనిపోడంట లాస్ట్ కి హీరో అవుతాడంట. Okay, okay, ఓకే okay, ఓకే okay. ఓకే ఇదంతా ఓకే ఇదంతా ఫీలింగ్ ఇంకా సేవ్ చేద్దాం మనం. సేవ్ ఇట్. ఓకే, సో నేను కూలీకి అయితే నాకైతే ఐ ఫెల్ట్ ద హైప్ డెఫినెట్ గా. ఐ వాంటెడ్ టు దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద మూవీస్ ఆఫ్ ది ఇయర్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ ఇన్ థియేటర్ అండ్ ఐ థాట్ ఇట్ వుడ్ బి మూవీ ఆఫ్ ది ఇయర్ యాక్చువల్లీ. బట్ ఐ డోంట్ నో, లోకేష్ కనగరాజ్ చాలా ట్రై చేసాడు. పాస్ట్ 2 మూవీస్ లియోకి అండ్ కూలీకి రెండు చాలా మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి. చాలా ఎక్కువ ట్రై చేసాడు ప్లాట్ తో. అండ్ కూలీతో అయితే డెఫినెట్ గా వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ డిట్రాక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ వాస్ ఇట్ వాజంట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎల్సియు. సో దట్ అది ఇంకో అట్లీస్ట్ హైలైట్ పాయింట్. ఎల్సియు అనుకుని వెళ్ళారు అందరూ. అది ఇంకో బిస్కెట్ లాస్ట్ మినిట్ లో ఇంకా రేపు రిలీజ్ అవుతుంది లేకపోతే ఇంకో గంటలో రిలీజ్ అవుతుంది మూవీ అని అంటే లోకేష్ పెట్టాడు పెద్దది, దిస్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎల్సీ అని. అది ఇంకో పెద్ద డ్రాబ్యాక్. అది అది లోకేష్ అన్నాడు. బట్ ఐ థాట్ ఉంటుంది ఏదో ఊరికనే రజనీకాంత్ వచ్చి ఏదో మాట్లాడతాడని అనుకున్నాను. ఎల్సీయూ గురించి ఏదో కనెక్షన్ ఉంటుంది, ఈ వీళ్ళు అన్ని పెద్ద స్టార్ పవర్ ఉన్నది కదా, కొంచెం ఏదైనా కనెక్ట్ చేయడానికి ఏదైనా ఇది ఉన్నదని అనుకున్నాను. లేదు, అది కూడా లేదు. బట్ అది కాదు, అట్లీస్ట్ లాస్ట్ లో అయ్యాక ఈవెన్ ఒక సీన్ లో మన కమల్ హాసన్ ఇట్లా ఒక కాల్ టు రజనీకాంత్ పెట్టినా కూడా అసలు పేలిపోయేది మొత్తం. అండ్ ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ ఎ హిట్. ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ ఓకే సరే, ఈ అసలు 2 అవర్ రాడ్ ని క్లైమాక్స్ భరించాను బట్ ఎండ్ లో కనెక్షన్ అయితే వచ్చింది అని అలా ఫీలింగ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. బట్ అది Yeah. కూడా లేదు ఎండ్ లో. అది సో Correct. అదొక ఫీలింగ్. లెట్ మీ ఫినిష్. అండ్ ది అదర్ థింగ్ దట్ యూ గైస్ డిడ్ంట్ టాక్ అబౌట్ వాస్ ద మెయిన్ కనెక్షన్ టు us టు TFI, నాగార్జున యాక్టింగ్. Oh yes. దీంట్లో అయితే కిరాక్ అసలు. నా ఫీలింగ్ Yeah. ఏంటంటే యాజ్ ద విలన్ క్యారెక్టర్ నాగార్జున outdid Rajnikant, he outdid Shoban, he outdid almost everybody in that movie with his acting. So I think we should give props to Nagarjuna for that one. And just because of that, I would put it in Chudaddu. But again, I have strong feelings because Chris marketing adanతా చూసి for sure film of the year అని అనుకున్నాను నేను. So yeah. Yeah. But one thing I like to add is like not related to the movie but about Nagarjuna, that the kind of roles he's picking lately. ఇప్పుడు ఇది అండ్ అదేంటి ధనుష్ మూవీ అది కుబేరా. ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ నీడ్స్ అ రియల్ లాట్ ఆఫ్ గట్స్ టు డూ దట్ రైట్. అండ్ అందుకంటే ఒక పెద్ద ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ద ఫ్యామిలీ ఇస్ సచ్ అ బిగ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ దెన్ బట్ స్టిల్ హీస్ కమింగ్ అవుట్ ద హీరో రోల్స్ and really taking the meaty roles where he can really perform. I think kudos to him for doing that. క్యారెక్టర్ లో కూడా ఏం డెప్త్ ఎక్కువగా లేదు నాగార్జున దాంట్లో. ఐ మీన్ ఉన్నది, కొంచెం ఉన్నది, బట్ గ్రావిటాస్ అంతా లేదు. నాగార్జునయే హీ వాజ్ ఏబుల్ టు కరెక్ట్లీ గివ్ దట్ రోల్ వాట్ ఇట్ డిజర్వ్. సో నేనైతే చూడొద్దులో పెడతా. అభిలాష్ బాబాయ్, డూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు సేవ్ కూలీ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అబవ్ యావరేజ్? మాట్లాడుతున్నాం కానీ శోభిన్ బ్రో విలన్ క్యారెక్టర్ ఎలా చేశాడు అనేది మాట్లాడట్లే. ఐ థింక్ హీ డిడ్ ఎ ఫినామినల్ జాబ్, ఎస్పెషలీ బీయింగ్ ఎ విలన్. అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ కానీ దాని ఏమంటారు ఆ యాంగ్రీనెస్ ని తీసుకెళ్ళడం కానీ చాలా కనిపించాయి అనమాట ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో కానీ. ఐ థింక్ హీ డిడ్ ఎ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. ఎస్పెషలీ మనం ఇదేంటి మంజుమల్ బాయ్స్ లాంటి రోల్స్ లో చేసేసి
ఇప్పుడు ఇలాంటి రోల్లో రావాలి అంటే చాలా కావాలి దానికోసము. అండ్ హీ డిడ్ పర్ఫార్మ్ గుడ్. దానికోసం ఐ ఫీల్ నాగార్జున అండ్ శోభిన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రజనీకాంత్ ని చూసి ఐ థింక్ ఇట్ కెన్ బి కెప్ట్ ఇన్ ఎ గుడ్ మూవీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ అబోవ్ యావరేజ్ ఆర్ గుడ్ మూవీ అనేసి అనుకున్నాను నేను. ఎందుకంటే జస్ట్ యావరేజ్ లో అనగనగా ఉంది, మనం అసలు చూడలే అనగనగా. సో ఆల్మోస్ట్ చూడని జస్ట్ యావరేజ్ లో పెడుతున్నాం మనం. సో ఐదర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ గుడ్ మూవీ ఆర్ అబోవ్ యావరేజ్. Above I average. am willing to put it in above average, but I'm not willing to put it in good movie only because of What how according to you is bad good movie? లేదు, Lokesh murdered యాక్చువల్లీ that story. అనగనగా is a very good movie. I've read the plot and all. Only thing we didn't watch because it didn't do enough marketing and all that stuff. But I mean, if you're ఓకే, comparing with Anaganaga, I don't think it deserves better than Anaganaga. ఇలా చేద్దాం అయితే. If Anaganaga is a benchmark, we'll put Anaganaga in either above average or good movie, and then we can decide. I think good movie is probably said because I've also heard Mama has told me, and Amama also watched it, and they both have told me it is a great movie. అయితే మనం 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 ఒకటి కూర్చొని చూడాలి. కన్సిడర్ చేయాలి ఇక్కడ. ఏంటంటే ఈచ్ మూవీ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ జానర్. ఇప్పుడు అనగనగా అనేది ఒక ఫాదర్ కి ఇంకా సన్ కి ఉన్న రిలేషన్. ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద క్రైమ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద మూవీ కూలీ. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ సెక్షన్, దిస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ సెక్షన్. ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేసి పెట్టలేం మనం. బ్రో నువ్వు కంపేర్ ఒక్కడివి కంపేర్ చూసిస్తావు మళ్ళీ మూవీ, మమ్మల్ని అయితే జస్ట్ యావరేజ్ లో పెట్టినాయి. అది కూడా చాలా ఎక్కువ చెప్తే. జస్ట్ యావరేజ్ అది కాదు, Or- అనగనగా పైనే ఇది అనగా కూలీ కూలీ తీసుకుపోయి Above just average. average పెట్టేయ్. yeah, మన Just to make అన్ని yeah. just గైస్, to make Abhilash happy. రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్ అందరు చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళ. Hey, No, Saurav, just average లో పెట్టు. Saurav, Above just average average. కాదు. Okay, next film, Court. ఆగు The ఆగు. State versus Nobody. రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కమెంట్ బాక్స్ లో యాడ్ చేయండి. వీళ్ళంతా కలిసి జస్ట్ యావరేజ్ లో Bro, పెడుతున్నారు. nothing hard, no hard feelings for Rajnikant and all, but the Yeah. movie itself was not good. Tala for a And reason. yeah, and also to add to, I don't know who said about Shobin, Bharatwaj, right? About Shobin or Abhilash? No, Abhilash. Abhilash Pavan. Abhilash. So yeah, one thing I wanted to stress is, uh, in all the item songs they've seen all these years, first time you're actually not seeing the hero and you're watching the other guy dancing next to the heroine. కరెక్ట్. I don't. So yeah, I mean, వాళ్ళ కోసం జస్ట్ యావరేజ్, లేదంటే అది రాడో లేదంటే చూడొద్దు. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మీరు చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నారు, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మ్యాచ్ అవ్వకపోవడం వల్ల డిసప్పాయింట్ అయ్యారేమో అనేసి అనిపిస్తుంది. నాకైతే అదే. Yeah. And I've seen నెక్స్ట్ మూవీ నెక్స్ట్ మూవీ ఇంకా. Okay, Court, A State versus Nobody. Breakout hit from ఇద్దరే మాట్లాడాలి, సౌరవ్ అండ్ గౌరవ్. మీరు మనం చూడలేదు మూవీ, మీరు ముగ్గురే అదేంట్రా? మాట్లాడాలి. I'm thinking good movie. చూడలేదు. It's actually a good movie. Yes, it's a good movie. నాకైతే అదేంటిది ఇలాంటి పాక్సో యాక్ట్ ఉంటుంది అని అన్నది ఈ మూవీ చూసాకే తెలిసింది. అప్పటి వరకు ఇలాంటి ఒక యాక్ట్ ఉంది, దీని మీద ఒక ఇలా లీగల్ ఒక అదేంటిది లాయర్ చరిత్రలే తిరగదిప్పి రాసే ఇది ఉంది అని అన్నది అయితే నాకు తెలియదు. సో ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ ఏ గుడ్ మూవీ. ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ ఫర్ who are young people like you guys, definitely this movie will give you a good idea of what things needs to be done and what needs to be avoided and things like that. It's a good movie. అందులో నాకు ఆయన యాక్షన్, బాలాజీ ఆయన పేరు, శివాజీ, సారీ శివాజీ, ఆయన యాక్షన్ కూడా బాగుంటుంది. నాకు శివాజీ యాక్టింగ్ కొంచెం ఎక్వైర్డ్ యాక్టింగ్ లాగా అనిపించింది బ్రో. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి మావయ్య బాబయ్య క్యారెక్టర్ కి కొంచెం ఒక వెయిట్ ఉంటుందన్నమాట. జనరలీ ఇండియన్ మూవీస్ లో, ఉప్పెన మూవీలో మన సేతుపతి ఎట్లా చేస్తాడు, కొంచెం యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ లాగా. సో ఆ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ని ఈయన ఇంబైబ్ చేద్దాము, ఎస్పెషలీ ఏవో కొన్ని స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ లాగా ఏంటే అన్నట్టు ఏదన్నా ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేద్దాము అన్నట్టు చేశాడు, కానీ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఒరిజినల్ యాక్టింగ్ అన్నట్టు అనిపించింది అనమాట. We're talking about him, మంగపతి. కానీ వాళ్ళు లంచ్ చేస్తారు కదా, మటన్ చేస్తారు, ఆ సీన్ మాత్రం కిరాక్ చేస్తాడు. That was really good. తీసుకెళ్ళి బట్టలేదురా అని అన్నది ఎలా ఉంటుంది డైలాగ్, దానికి మస్తు మీమ్స్ కి వచ్చింది దాని మీద. మంగపతి లైట్ వర్షన్.
ఇంకా అది కూడా ఏదో లైక్ సాటర్డే రోజు నాన్ వెజ్ తినరు కదా, దాన్ని లైక్ ఆయన ఆయన ఆపేసి ఆగు ఆయన చేసి మళ్ళీ ఏ అంటాడు కదా. సో దాని మీద కొన్ని మీమ్స్ చూసాను నేను. సో Don't యా man, మాట్లాడొద్దు yeah, అన్నాడు. it was a comeback movie for him actually. Yeah. It was a comeback movie for him. It was also it was a production win for Nani. I feel it showed Yeah. that Nani can really can evaluate film talent, and he can filter that into a good movie. Yeah. Nani, And just to add one thing, so Abhilash did a photo shoot when he came to US. Nani came to US to for a thank you meet for Court and I think some other hit movie promotion. Hit 3, yes. I was assisting Abhilash. we were also there for Nani's. Yes. I met yes. him. He came to Charlotte. ఓకే, కోట్ తీసుకెళ్లి గుడ్ మూవీలో పడేసాడమ్మా. Yeah. Priyadarshi acting kuda. Priyadarshi is one of my Priyadarshi most acting chala beloved Abhilash actors. he's a natural Okay, actor. okay. Next movie. Back. డాకు. Rod చేతలో పెట్టేసేయమ్మా. ఓకే, నేను ఫస్ట్ వెళ్తా. ఈవెన్ దో నేను బాలే ఫ్యాన్ అయినా, ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ అన్ యావరేజ్ మూవీ. ఎందుకంటే there are certain things which we have to consider. అండ్ ఇప్పుడు మొత్తం ఫ్యాన్స్ కే ఎక్కాలి అని అన్న మూవీ వేరు. ఆ తర్వాత మొత్తం మూవీ యాక్చువల్లీ మనం ఎందుకు తీస్తాము, so that everyone in the society will learn something from it, or at least they'll know that this is what is happening in the society అని చెప్పి. తెలియని వాళ్ళకి, ఇందాక నాకు కోర్ట్ మూవీలో పాక్సో యాక్ట్ తెలియదు, బట్ నాకు ఆ మూవీ చూసాక తెలిసింది. సో సంథింగ్ లైక్ దాట్. అలాగా ఇందులో ఈవెన్ దో ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ ఫ్యాన్ అండ్ డాకు మహారాజ్ నాకు 24/7 ప్లే చేసినా కానీ నేను చూస్తా. బట్ బికాస్ ఐమ్ ఫ్యాన్ ఐ జస్ట్ సీ దట్ మూవీ. సో ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ ఓకే, జస్ట్ యావరేజ్. నీకేం నచ్చలే మూవీలో? యా, స్పెసిఫిక్ గా ఏంటి నచ్చలేదు? యాక్షన్ సీన్స్ ఇవన్నీ ఓకే, కానీ అంత స్టోరీ ఏం లేదు. ఓకే, ప్రతి బాలయ్య మూవీకి ఏం స్టోరీ ఉండదు కదా, ఇది దీంట్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? కొన్ని బాలయ్య మూవీ స్టోరీ ఉన్న మూవీ చెప్పు బ్రో. స్టోరీ మన లెజెండ్ ఎట్లా ఉంటది? చెత్తలా ఉంటుంది. 2020 బిఫోర్ అయితే ఏది స్టోరీ లేకుండా ఊరికే హడావిడి మూవీస్ తీస్తున్నాడు అంటావు. అఖండ కూడా ఉంటుంది, అఖండ కూడా మంచి స్టోరీయే. ఏంట్రా కూడా అఖండ ఓకే ఎందుకు ఫ్యాన్స్ మొనబాల్ దెబ్బతీస్తారు? మాట్లాడాలి, ఇవే మాట్లాడాలి. Okay, క్రియేట్ చేయాలి. me personally, this is my take on it. I would like to put it in Churadu, but Taman పెట్టి కొట్టాడు BGM. I didn't really like it. It was okay. It was okay. Bobby Coley can't direct. I've already known that since I was born. Dabadi Dibidi was something, and I don't really want to talk about that. So 100% లో అట్లీస్ట్ మినిమం 50% అన్నా నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడాలరా. పెట్టాడు బాగుంటుంది వీడు తెలుగు మాట్లాడితే. కరెక్టే, అందుకనే మాట్లాడతారు. అరే మాట్లాడతా, నేనే మాట్లాడతా. సో డాకు మహారాజ్ నాకైతే జస్ట్ యావరేజ్. Yeah, I agree. Just average. 80 కొట్టాడు అన్నమాట BGM. Honestly, I don't even agree that Tamon did a good job in Yeah, he didn't do a good job. నేను ఇంకొకటి చెప్పనా? 80 కొట్టాడు. I didn't say he did a good job. Let Bharadwaj Babai talk. ఒక మూవీ జస్ట్ యావరేజ్ చేసింది అనడానికి, చూడొద్దు రాడ్ చెత్త అని అనడానికి, మనము యాక్టింగ్ ఇవన్నిటితో పాటు బడ్జెట్ కూడా ఒక కన్స్టెంట్ గా పెట్టుకుంటే, చూడొద్దు రాడ్ చెత్త అని అన్నవి లెట్సే వాళ్ళకి ఒక సినిమా చేయడానికి ఒక 50 కోట్లు ఖర్చు అయింది అనుకో, వాళ్ళకి అవి కూడా రాలేదు. అంటే దే డిడ్ నాట్ ఈవెన్ బ్రేక్ దేర్, లైక్ దేర్ వాజ్ నో బ్రేక్ ఈవెన్ దేర్. సో 50 crores కి వాళ్ళకి 25-30 crores రావడం, ఇది నేను జస్ట్ యావరేజ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఈవెన్ దో ఈ సినిమాకి లైక్ 80-90 crores ఖర్చు అయినా, ఇట్ వాజ్ బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యింది, ప్లస్ లిటిల్ బిట్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి ప్రొడ్యూసర్కి.
సో అందుకు యావరేజ్ ఆర్ జస్ట్ యావరేజ్ లో పెట్టమంటున్నా అంతే. అదర్ దాన్ దట్ దర్ ఇస్ నథింగ్. ఇది ఇప్పుడు మీరు అది వీడిది ఏంటి బెల్లం అన్న మూవీ, దాని బడ్జెట్ దాని గ్రాస్ కలెక్షన్ చూడండి, ఎక్కడో ఉంటాయి తేడాలు. సో పెట్టిన కలెక్షన్ కూడా రాదు, అందుకు దాన్ని చెత్త చూడొద్దు కిందకి పెడుతున్నాం. బట్ ఇది మటుకు బికాస్ ఇట్ వెంట్ ఓవర్ ది బడ్జెట్ with some profits being pocketed into the producer's pocket. I feel like it's a just average movie. బ్రో అలాంటప్పుడు అట్లా అంటే అట్లా అంటే ఇప్పుడు అది స్టార్ పవర్ బ్రో. స్టార్ పవర్ కి కొంచెం జనాలు వచ్చేస్తారు. డజన్ మీన్ ఇట్స్ అ గుడ్ మూవీ. లైక్ ఇప్పుడు ఆది పురుష్ ఉంది, జస్ట్ ప్రభాస్ పేరు మీదే బిఫోర్ ద వర్డ్ గాట్ అవుట్ దట్ ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ మూవీ, ఆ 2 days లో అది 300-400 crores కొట్టేసింది అది. కరెక్ట్, కానీ పెట్టిన బడ్జెట్ 700-800 crores కదా. అది డైరెక్టర్ తప్ప. అది ఆల్రెడీ ఒక మూవీని తీసేసి ఆ యానిమేషన్ అంటే గ్రాఫిక్స్ బాగాలేసి మళ్ళీ దాన్ని రీల్ చేసేసి అంతా చేస్తే అది డైరెక్టర్ మిస్టేక్ అదంతా. యాక్చువల్లీ అట్లా కాదు. 700 crores నువ్వు యాక్చువల్ మూవీ మీద ఫస్ట్ టైం టేకింగ్ లో పెడితే ఇంకా అవుట్పుట్ బాగా వచ్చేది ఓవరాల్ గా. లేదు దాన్ని సరిగ్గా తీయక అది ఇది చేశారు వాళ్ళు. అట్లా ఈవెన్ ఐ వుడ్ సే అదేంటి మన ఏ మూవీ అది, ఇట్స్ అ గుడ్ మూవీ బట్ ఇట్ డోంట్ మేక్ మనీ. మహేష్ బాబుది అదేంటది, వాడు దేవుడు అంటాడు కదా, కలేజా. ఎంత మంచి మూవీ, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మూవీస్, బట్ ఇట్ డోంట్ మేక్ మనీ. సో ఐ థింక్ probably. So just to give a update, just to clarify what Abhi Bharadwaj Bhavi said, Dhaku Maharaj budget 100 crore or 91 crore alaga, collect chesindi 156 crore. So Bharadwaj Bhavi చెప్పింది కరెక్టే. ఈ కలెక్ట్ చేయడం అని కొంచెం డబ్బు వచ్చింది అంటే మనం బడ్జెట్ గురించి ఆలోచించకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టిఎఫ్ఐ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ సెవరల్ గుడ్ మూవీస్ చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో తీసేసి ఎక్సెప్షనల్లీ గ్రేట్ మూవీస్. జస్ట్ బికాస్ బడ్జెట్ లేకపోవడం వల్ల, లేకపోతే మార్కెటింగ్ సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల, ఆర్ ఇట్ వాస్ టూ ఎర్లీ ఫర్ దట్ టైమ్ అనో చాలా మూవీస్ అలా పోయాయి. టేక్ దెమ్ యాజ్ లైక్ యునో నాట్ సో గ్రేట్ మూవీస్ అని. ఈ లిస్ట్ మీదే ఉన్నది ఒకటి లిటిల్ హార్ట్స్ ఉన్నది. లిటిల్ హార్ట్స్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. బడ్జెట్ shouldn't be in the parameters when we are talking about good movies, bad movies. నేను బడ్జెట్ యావరేజ్ లో పెట్టండి, లేదనంటే ఇంకా మీరు డిసైడ్ అవ్వండి. మా బాలయ్య బాబు కోసం ఫ్యాన్ గా కూడా నేను కాంప్రమైజ్ అయ్యా. డైరెక్ట్ తీసుకొని బెస్ట్ మూవీలో పెట్టమనేవాడిని. ఫ్యాన్ అయితే స్టాంప్ ఇచ్చాడు, ఇట్స్ ఓకే అని జస్ట్ యావరేజ్ లో పెట్టచ్చు అని. నౌ ద కాన్వర్సేషన్ ఇస్ యూట్యూబ్ వీడియో చూస్తున్నారో కమెంట్ డౌన్ చేయండి, జస్ట్ యావరేజ్ లో పెట్టాలా లేదా. ఇంకా నేనైతే చూడొద్దు ఒక డిస్కషన్ ఉంది. సరే ఓట్ చేద్దాం. వి కెనాట్ జస్ట్ గో విత్ వన్, రైట్? సో జస్ట్ యావరేజ్ చూడొద్దులో భరద్వాజ్ జస్ట్ యావరేజ్ అన్నాడు. ఒక ఓట్ జస్ట్. నేనైతే చూడొద్దు. నేను భరద్వాజ్ కోసం జస్ట్ యావరేజ్ అంటున్నా, బట్ చూడొద్దు గెలిచింది. చూడొద్దులో పెట్టేసి చూడొద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవీ దిల్రుబా. సారీ, మీరు జస్ట్ యావరేజ్ లేదా చూడొద్దు కంటే వేరే రేటింగ్ ఇద్దాం అనుకుంటే కమెంట్ డౌన్ చేయండి. అసలు ఎందుకు అలా ఉందో. భరద్వాజ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అలాంటి కమెంట్స్ లో. విల్ స్టార్ట్ ఎ డిస్కషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవీ కిరణ్ అబ్బవరం's బిగ్ రిటర్న్ టు ఫిల్మ్ యాక్టర్ కా దిల్రుబా. తెలియదు నాకు మూవీ గురించి, జీరో. డైరెక్ట్ రాడ్ లో పెట్టేసి రాడ్ లో పెట్టేసి నేనైతే ట్రైలర్ చూసి అసలు డెఫినెట్ గా చూడకూడదు అనుకున్నాను నేను. నాకు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్. ఓకే, నేను తర్వాత పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ దిస్ దివాలి విన్నర్ డ్యూడ్, సైమల్టేనియస్ రిలీజ్ తమిళ్ తెలుగు. ఇస్ ద డ్రాగన్ ఆర్ డ్యూడ్? వాట్ ఇస్ దట్? Dude, not dragon. Dude, okay. చూస్తున్నా భయ్యా. ఓకే, ఇదంతా పాజ్ చేద్దామా మనం? బికాస్ ఐ మీన్ ఇదంతా అంటే డూడ్ గురించి పాజ్ చేద్దాం బికాస్ ఇట్స్ మోర్ రీసెంట్. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద వన్స్ దట్ హ్యాడ్ రిలీజ్డ్ అండ్ వి హావ్ ఆల్ వాచ్డ్. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత గేమ్ చేంజర్ కనిపిస్తున్నారు కదా అందరికి. చాలా చాలా థాట్లు ఉంటాయి గేమ్ చేంజర్ మీద. దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. రాడు టైంలో శంకర్ భారతీయుడు తీసిన శంకర్ ఈ మూవీ తీసాడా అనే ఆశ్చర్యం కలిగేలా ఉంది మూవీ. 90mm స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రాడ్.
Okay. Wait. It almost destroyed మన దిల్ రాజు కెరియర్. Wow. ఏదో మన వెంకటేష్ అండ్ మన డైరెక్టర్ పేరేంటి, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం ఏదో ఏదో కాపాడింది. ఏదంటే అద్భుతమే. సౌరవ్ అది పెట్టు ప్లీజ్. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం కూడా పెట్టేసేయి దీంట్లో. ఓకే రాడ్ చెక్. ఓకే వెయిట్ నేను అనలేదు. నా ఒపీనియన్ నేను ఇవ్వలేదు. చెప్పు. ఓకే నేనైతే జస్ట్ యావరేజ్ లో పెడతా. నేను జ్యోతి బాబాయ్ మాట్లాడే దీని గురించి. నేను ఫస్ట్ చూసాను, నాకైతే నచ్చింది. కొంచెం ప్లాట్ అయితే లేదు, గట్టిగా లేదు, బట్ మాక్సిమం ట్రై చేసాడు. అండ్ శంకర్ ట్రై టు అడాప్ట్ టు ద టైమ్స్. నాకైతే what was the saving grace of this movie was VFX. How he incorporated the VFX in the movie, I think deserves praise and should be observed, because he tried to bring that flair, that older flair that he used in Jeans and Bharatiyadu in this. So I think just to consider, but I'm okay with Raj Chetta. విలన్ గురించి మాట్లాడలే మనం ఇంకా. గేమ్ చేంజర్ SJ Surya కూడా కిరాక్ చేశాడు గేమ్ చేంజర్ లో. బ్రో ఏంటి బ్రో? బట్ యా రాడ్ చెత్త అని అంటాడు బ్రో. రామ్ చరణ్ వరస్ట్ యాక్షన్ వద్దు బ్రో. రాడ్ చెత్త పెట్టేసేయండి. ఇది రాడ్ చెత్త. ఐ క్యాంట్ సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే నెక్స్ట్ మూవీ ఘాటి. నేను ఆ మూవీ చూడలే, బట్ నేను చూసా. వెనక పెట్టేసే. ఇది కొంచెం మాట్లాడుకుందాం. సారీ, భరద్వాజ్ చూసాడంట. భరద్వాజ్ బాబాయ్ ఓకే బానే ఉంటుంది. ఐ మీన్ సో బేసికలీ కొన్ని మూవీ యాక్చువల్లీ కరెంట్ టాపిక్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ గురించి ఉంటుంది. అండ్ హౌ పీపుల్ విల్ వర్క్, దానికి ఒక సేనా నాయకు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఉంటుంది. ఘాటి ఈజ్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ మూవీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో చూడొచ్చు, ఒక్కసారి చూడొచ్చు. అలాంటిది ఏదైనా ఉంటే పెట్టండి. It's a one time watch. Just average, yeah. But Okay, so here's my take on it. I've heard people say it's bad. I've heard people say it's okay. What I think is, because it was a Krish Jagalamudi movie, I think they expected more of a fleshed out story and more of a fleshed out storyline. They also were expecting really bad things, because this is the same person who just directed Harihara Veeramallu. We'll talk about that later. Let's not expand on that. I think just average. నువ్వు ఫస్ట్ స్క్రీన్ ని అన్పాజ్ చేయి, నాకేం కనిపిస్తలే. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆల్సో బ్రో, క్రిష్ ఐ థింక్ ఈజ్ అ గుడ్ డైరెక్టర్. అండ్ లైక్ ఏదో పెట్టే ఉంటాడు. ఐ మీన్ సినిమా నేను చూడలేదు కానీ ప్రాబబ్లీ జస్ట్ యావరేజ్ ఇస్ ఓకే ఫర్ దిస్. Okay, last member of the gang to introduce this. Idi Abhimanyu Babai, please introduce yourself. నేను చేంజ్ చేయాలి. జస్ట్ ఫర్ ద కాంటెక్స్ట్, మావాడు నంబర్స్ లో తోపు. ఎన్ని ఎవరు ఎప్పుడు ఏ కలెక్షన్ కావాలన్నా అవర్ స్టాట్స్ గై. థ్యాంక్ యూ. ఆగండి. అరే ఐ మీన్ అభిమన్యుని అడగండి. ఏంటిది గేమ్ చేంజర్ రాడ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ రామ్ చరణ్. బ్రో మీ హీరోని రాడ్ లో పెట్టాం. యా, ఫ్యాన్ ఆఫ్ రామ్ చరణ్, కానీ హీ విల్ నాట్ షైన్ అన్లెస్ హీ డస్ సమ్ గుడ్ మూవీస్. సో బ్రో ఇప్పుడు అర్థమైందా డాకు మహారాజ్ జస్ట్ యావరేజ్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళిందో? అందుకే బ్రో దీనికి కమెంట్ చేయండి. యూట్యూబ్ కామెంట్స్ లో పెట్టి రామ్ చరణ్ ఫ్యాన్లు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో దీనికి కమెంట్ చేయండి. ఫైర్ ఫ్యాన్స్ అయినా కానీ ఇదేంటిది హీరో కోసం, హీరో బాగుండాలి అని అన్నదాని కోసం ఇలా సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాం బ్రో. నువ్వు వర్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ అన్నమాట. ఓకే, అభిమన్యు బాబాయ్, వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఘాటి? నేను అభిమన్యు బాబాయ్ చూసింది మూవీ. యా, ఘాటి ఇస్ ఐ సీన్ ద మూవీ. హలో, తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు. తెలుగు. యా, సో చూసాను మూవీ. క్రిష్ ఆఫ్టర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ హిస్, అంటే వేరే ఫిలిమ్స్ తీసాడు, సగంలోనే వేరే మూవీకి మూవ్ ఆన్ అయిపోయి, మణికర్ణిక కూడా అట్లానే అయింది. తర్వాత మన ఎవరు ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు మహానాయకుడు కూడా కొంచెం వెరైటీగా రిజల్ట్ వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ హరిహర వీరమల్లు కూడా సగంలో వెళ్ళిపోయాడు.
So he has got experiences where he wanted to prove himself. So he really worked with a brand new team. So స్టోరీ అదంతా ఓకే, కానీ అదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద 24 క్రాఫ్ట్స్ డిడ్ నాట్ రియలీ వర్క్అవుట్ ఫర్ దట్ మూవీ, ఐ ఫీల్. అందుకే అది డైరెక్షన్ స్టోరీ ఓకే, కానీ మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్లో అన్నా, సినిమాటోగ్రఫీ డిపార్ట్మెంట్లో అన్నా, ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో అన్నా not up to the mark. So that did not really have that Krish mark what I wanted to see. కృష్ణమ్మందే జగద్గురం నుంచి క్రిష్ చాలా మంచిగా చేశాడు. ఇంకోటిది వరుణ్ తేజ్ ది ఇంకోటి ఉంది మూవీ. సో లాట్ ఆఫ్ మూవీస్ వేర్ గుడ్ ఆన్ హిస్ సైడ్, బట్ దిస్ మూవీ డిడ్ నాట్ వర్క్అవుట్ బికాస్ ఆఫ్ ద టీమ్ హీ హ్యాడ్, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ వాస్ న్యూ. And I don't think that's a bad thing either, if we're really thinking about it. New blood in the industry is always, I mean, అసలే TFI లో రావడానికి కూడా చాలా గట్టిగా అసలు రవితేజ, నేను పాప రవితేజ గురించి మాట్లాడుకున్నాం నిన్న రాత్రి. రవితేజ is giving that Raviteja thing. University. So yeah, giving those chances. So I don't think it's a bad thing. But yeah, first movie ki aithe kashtamai for it to do good. So just average lo pettachu. Absolutely. How was the performances? Actors, how did the other actors do? Yeah, I believe Anushka, she's a natural performer. She has good experience, so she did really good in her role. And the other lead, Venkat Prabhu, also did good. But yeah, rest of the people were all new. So Okay. yeah, they were not up to the mark, I would say. I mean, they did not have scope for performance though. So yeah, they were okay in their roles. Okay, so I think we've reached a consensus on just average. Yeah. Yep. Okay. Below average. Next movie, Hit the Third Case. Just average. Just average, bro. I mean, Above average. no. Though- అంటే see, I mean, I've seen other hits చూసావు కదా, Correct. those were like really good. I mean, other hits, yeah, like but this one, I don't know, man. This was not Hype. like a hit. Yeah, hype. మొత్తం hype, violence. There was not a story there, and there was no suspense, to be honest. Correct. I mean, Yeah. again, it's just him trying new things, right? Again, It's okay. this missed. He saw Nani. He saw what he wanted to do. He saw his upcoming slate of movies. He said, "Let's make this a hype movie," which it took away from a really good aspect in the horror, in the mystery. But from what it did, I mean, acting perspective, Nani did well. I would argue Nani even didn't do well. He's just trying something new. I wasn't blown away by his acting definitely in that movie. It was just, we haven't seen that thing before at all. Correct me. I mean, what do you guys think? Yeah, I mean, see, I mean, I know they did some experiment and all. అది వర్కౌట్ కాలేదు. ఐ మీన్ సింపతి మీద మనం వాళ్ళకి ఎక్కువ ర్యాంక్ ఇవ్వకూడదు కదా. Yeah, What that's they really true. did, that is what we have to rank them with. I like above average because I feel it's still a hit movie. What it did at the end, I feel, was good. No, I mean, from not from a storytelling perspective, from like a cinematography perspective and like a lighting and everything, all of those things. I liked what at least the last half of the movie did. Mickey J. Meyer killed it on musicals. Yeah. Not kill it, but he did well on musicals. And yeah, బేసికలీ ఇండస్ట్రీ, తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీ 2-3 years ఒక ట్రెండ్ ఫాలో అవుతుంది. అదే ట్రెండ్ లో మూవీస్ వస్తుంటాయి. అండ్ ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్, అంటే ఎర్లీ 2000s లో ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్స్ మీద వచ్చే కథలు చాలా హిట్ అయిపోయి. మిడిల్ క్లాస్ మీద, సారీ, మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ మీద. యా. అండ్ తర్వాత ప్యూర్ కామెడీ, బ్రహ్మానందం కామెడీ మీద సినిమాలు హిట్ అయిపోయి, దూకుడు, ఆ తర్వాత రెడీ, దేనికైనా రెడీ, అట్లా అని. ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ 2 sections లో డివైడ్ అయింది. వన్ ఈస్ బిగ్ స్కేల్ మూవీస్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈస్ కంటెంట్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్. దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ బాలీవుడ్. అండ్ టాలీవుడ్ చిన్నగా చేంజెస్ చేసింది. బట్ టాలీవుడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అబౌట్ మాస్ సినిమా.
Yes. అండ్ యా నాకు తెలిసి అంటే ఐ డోంట్ నో ప్రాబ్లీ తమిళ్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో ఇస్ అ మాస్ ఫ్యాన్ బేస్, కానీ టాలీవుడ్ ఈస్ కోర్ మాస్. అండ్ దాంట్లో ఈ కొత్త ట్రెండ్ ఏంటంటే గోర్ వైలెన్స్ ఫిల్మ్స్. Yes. గోర్ వైలెన్స్ ఫిలిమ్స్ లో సలార్ అయినా, కేజీఎఫ్ అయినా, లేకపోతే హిట్ 3 అయినా, లేకపోతే దేర్ ఆర్ అప్కమింగ్ మూవీస్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో ఓజీ. ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ రియలీ ఇంటూ వైలెన్స్, అండ్ దట్స్ అ ట్రెండ్ గోయింగ్ ఆన్. And doesn't matter what's the content of the movie, if the trend is followed, you will get the box office numbers. So according to the numbers, Hit 3 is amazing. Hit 3 did good for its budget and for its business, the theatrical business. But yeah, so Nani was so coming to the franchise, Hit franchise. It was always a thriller based franchise. Yeah. Thriller based franchise లో people had expectations on thriller. సో దే హ్యాడ్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఫ్రాంచైజ్ మూవీ కూడా థ్రిల్లర్ లోనే ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అనుకున్నారు. కానీ ఆ థ్రిల్లర్ ప్లస్ మనోడు కొత్త ట్రెండ్ ఫాలో అవుతూ ఈ రెండు క్లబ్ చేసేటప్పటికి కుడ్ నాట్ గెట్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద థ్రిల్లర్ ఫార్మాట్ ఇన్ దట్ మూవీ. బట్ ఇట్ ఫాలో ద ట్రెండ్ అండ్ ఇట్ డిడ్ వెల్ ఫర్ వాట్ ఇట్స్ ఇంటెన్షన్ వాస్ బిహైండ్ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్. Okay, Bharadwaj Babai and Keema and Abhilash Babai, you three. What are your thoughts? I mean, all you have said something already, but I think I already told it's an average. Yeah, It's a just just average. average movie. But just to add to everything, I'm really looking forward for the next part with Karthi. yes. I'm a big Karthi fan. I love Karthi acting and really looking forward for that. Yep. Hit 4. Yeah. Yeah. Just average bro. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అసలు యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే పెద్దవాళ్ళ కంటే చిన్నవాళ్ళే ఈ మధ్యన చాలా బాగా యాక్టింగ్ చేస్తున్నారని నా ఫీలింగ్. థాట్స్ పెద్దవాళ్ళంటే ఎవరు? అంటే సూర్యతో కంపేర్ చేస్తే సూర్య మూవీ ఒకటి దాంతో అది కరెక్ట్. రెట్రో అని తీసి రాడ్ అని పెట్టాల్సింది. బ్రో హిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెట్రో గురించి ఎందుకు బ్రో? జస్ట్ యావరేజ్ లో అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేటప్పుడు డిఫరెంట్ టాపిక్స్ వస్తాయి, అప్పుడే ఎంగేజింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. వేరే మూవీ గురించి రివ్యూ ఇవ్వాలని నాకు మస్తు అనిపిస్తుంది, అందుకే కొత్త మూవీ చూపించండి. మన తమిళ పయ్యాలందరూ కామెంట్ సెక్షన్ లో స్మాష్ దట్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్. మన తమిళ మూవీలు ఎక్కువగా చూస్తా నేను సౌరవ్. సో ప్లీజ్ మేక్ యువర్ లవ్ షోన్. మీరు కనుక 10 likes ఇచ్చారంటే సౌరవ్ గారు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక తమిళ సాంగ్ పాడతాడు. బై ద వే మా సౌరవ్ గారు తమిళ సాంగ్స్ క్రేజీ పాడతాడు. నీకు నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక తమిళ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అంతే ఇచ్చేసేయండి. దీంట్లోనే యాక్చువల్లీ రెండు తమిళ పయ్య భరద్వాజ్ బాబాయ్ అండ్ సౌరవ్ ఇద్దరు ఫుల్ ఆన్ ఫుల్ తమిళ పయ్య. డోంట్ యాక్ట్ లైక్ యు ఆర్ నాట్. మేజర్ తమిళ పయ్యస్ మీరిద్దరే. ఓకే, ఇక్కడ చిన్న బ్రేక్ వచ్చింది. చిన్న బ్రేక్ వచ్చింది అంతే. Put that hit in. Yeah, hit in just average. ఇంకో వద్దు దీని గురించి ఎందుకు మాట్లాడడం. Enough. Yeah, let's go to next. తర్వాత మాట్లాడదాము. బట్ a bit అసలు ఏంటి వాట్ కాన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ మూవీ అకార్డింగ్ టు యూ? Let's not break the flow. మనం కొన్ని మూవీస్ పక్కన పెట్టుకుందాము అండ్ మొత్తం అయిపోయినాక విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దోస్ మూవీస్ అండ్ యాక్చువల్లీ టాక్ ఇన్ డెప్త్ అబౌట్ దోస్ మూవీస్ అండ్ ఆల్ దిస్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ లైక్ వాట్ ఈస్ అ గుడ్ మూవీ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ విల్ టాక్ అబౌట్. లెట్స్ ఫినిష్ దిస్. ర్యాంకింగ్ అయితే ఫినిష్ చేద్దాం. నాకు నేను ఎందుకు ఇలా అంటున్నాను అంటే వ్యూస్ కోసమా? కాంటెంట్ వైజ్ చూసాము అంటే ఒక సర్టెన్ టైం తర్వాత రొటీన్ అయిపోతుందేమో కాంటెంట్. సో లెట్స్ యాడ్ మోర్ థింగ్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏదన్నా వేరే యునో సపోజ్ 1 hour టైం అయిపోయింది అంటే మిగతా మూవీస్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో తీద్దాం. ఇవన్నీ ఎపిసోడ్ వైజ్ గా చేద్దాము అనేసి నేను అనుకున్నాను అనమాట. బ్రో పర్సనల్ ఫాలోవర్స్ కోసం చెయ్యకు బ్రో, టీమ్ ఎఫర్ట్ కోసం చెయ్యి. ఇది ట్రైలర్ లో పెట్టండి. ఇది ట్రైలర్ లో పెట్టండి. పెట్టేస్తా. ఓకే, బట్ ఫర్ నౌ అట్లీస్ట్ ఒక 2 మూవీలు గురించి మాట్లాడి, బికాజ్ ఐ సీ సమ్ మూవీస్ దట్ ఐ వాంట్ టు డూ నెక్స్ట్, దట్స్ వై. అండ్ ఆల్సో అబవ్ యావరేజ్ ఇప్పటివరకు ఒక్క మూవీ కూడా రాలే. ఒక్క మూవీ అయినా అబవ్ యావరేజ్ లో పెట్టాలి బ్రో. రావాలి. దేవరా మూవీ పెట్టండి. అసలు దేవరా మూవీ లేదు. ఫోకస్ అందరూ ఫోకస్ చేయండి. జాక్
కాదు, నీకు ఏంటిది రెట్రో మూవీ గురించి తెలియాలి అని అంటే ఫస్ట్ దేవర కథ ఏంటో చెప్పాలి. సరే, గౌరవ్ చెప్పు, నెక్స్ట్ మూవీ ఏంటి? ఓకే, నెక్స్ట్ మూవీ జాక్ రాడ్ చెత్తే కదా. ఐ డోంట్ థింక్ జాక్ చూడదలుచుకోలే కూడా, ఓటీటీలో రిలీజ్ అయినా కూడా ఐ థింక్ చూడదలుచుకోలే. మరీ అంత రాడ్ కాదు, చూడట్లో పెట్టచ్చేమో జాక్ ని. ఐ సీన్ దట్ మూవీ. ఓకే సరే, ఓకే అవుట్ ఆఫ్ మూవీ. కాంటెక్స్ట్ ఎవరైనా తెలుసు కదా మూవీ చూసారా? లేదు. లేదు, నాకైతే చెత్తలా అనిపిస్తున్నది ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత. వద్దులే ఇంకా. అది ఐ ఫెల్ట్ దట్ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆరెంజ్ కైండ్ ఆఫ్ వైబ్ వచ్చింది అనమాట. అంటే ఇట్ వాస్ టూ ఎర్లీ ఫర్ దిస్ జనరేషన్ ఏమో అన్నట్టు. బట్ ఓకే. నువ్వు చూసేసావా ఆల్రెడీ అభిలాష్ బాబాయ్? యా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అనదర్ కిరణ్ అబ్బవరం ఫిల్మ్, కే ర్యాంప్. తెలియదు బ్రో, చూడలే. ఇది తర్వాత ఎండ్కి పెట్టేసాయి, ఎవరు చూడలేట. మాట్లాడనక్కర్లేదు, తీసేయి. స్నో మంచు. ఇది మాట్లాడాలి. ఇది మూవీ లేదు, బాగోలేదు, తీసుకెళ్లి రాటి చెత్తలో పడేయి. నాకు ఒకటే ఒక సాంగ్ దాంట్లో నచ్చింది, ఆ శివుడి సాంగ్, అంతే. నేను అప్పుడప్పుడు పెట్టుకుంటా. అండ్ దట్ ఈస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద మూవీ, ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మూవీ ఒక ఏ వర్షన్ లో తీసినా సరే నేనైతే సాంగ్ బాగా చేయాలి అనే వర్షన్ లో సింగర్ పాడాడు అన్నట్టు అనిపించింది నాకు ఆ పాట. సౌరవ్ బ్రో, 2-3 సార్లు సేమ్ పోస్టర్ రాటి చెత్తలో పెట్టచ్చా? ఇదంతా మందే. ఓకే, కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు యూజువల్ గా ఒక యావరేజ్ మూవీస్ అయినా కూడా రివ్యూస్ బాధేస్తారు, ఉతికి ఆరేస్తారు. విష్ణు బ్రో ఏం చేశారు తెలియదు కానీ అసలు అందరు కామ్ మీమ్స్ చాలా ఏం ఐ డోంట్ నో వాట్ హి డిడ్. సమ్ మ్యాజిక్, హి సమ్హౌ కంట్రోల్ ఎంటైర్ మీడియా. అదైతే నాకు తెలిసి అందరి మీద కేసులు వేస్తా, అదేస్తా, ఇదేస్తా అని ఏదో భయపెట్టాడు. ఎందుకంటే మీడియా లైక్ చాలా మంది అందరు అంటారు మేము ఏది వేస్తాం అది వేస్తాం అని. ఎవరు భయపడతారు? మీడియా వాళ్ళు వేసుకుంటూ పోతారు వాళ్ళు. కానీ ఈ సినిమాకి అసలు ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్. అయితే పీపుల్ సేయింగ్ ఇట్స్ గుడ్ మూవీ. లేటర్ దాని తర్వాత ఓటీటీలో వచ్చినప్పుడు మొత్తం చూడలేకపోయి ఆపేసా మధ్యలోనే. బట్ ఈవెన్ విష్ణుది ఒక మూవీలో వీడు ఐ మీన్ ఒక మీమ్ లాగా శివయ్య అనేసి ట్రైలర్ లో అంటాడన్నమాట. ఆ డైలాగ్ కూడా చూపించాడు ట్రైలర్ నుంచి. ఆ డైలాగ్ ఓం బుష్ లో ఉండింది. కాదు ఓం బుష్ కాదు, బ్రో సింగిల్ లేదు బ్రో, సింగర్ ఏడ ఉన్నది, సింగిల్ ఉందా? ఓకే అయితే సింగిల్ ఉన్నది కదా, అది పెద్ద డిస్కషన్ అది. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవీ కింగ్డమ్. ఇయ్య బాబోయ్, జస్ట్ యావరేజ్, అగ్రీ. నాకైతే చూడొద్దు. నో ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ బాగుంటుంది మూవీ. యాక్చువల్లీ BGM కైతే ఫుల్ మార్క్స్ అబ్బా. యా కరెక్ట్. ఆ సాంగ్ రగిలేనా, ఏం సాంగ్? రగిలే సాంగ్ బాగుంటది. నేను కొండన్న ఆనిముత్యాలు ఉంటాయి కానీ లేకపోతే మూవీ బానే ఉంటుంది. మూవీ ఇంకొంచెం దాన్ని స్టోరీని కొంచెం బాగా చేసి ఉంటే లైక్ యాక్చువల్లీ బాగుంటేదేమో. ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఐ లిటరలీ ఫెల్ట్ ఇట్స్ లైక్ మిక్స్ ఆఫ్ KGF అండ్ సమ్ అదర్ మూవీస్ ని మిక్సర్ లో పెట్టి ఫ్రూట్ జ్యూస్ కొట్టినట్టు అనిపించింది. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ యావరేజ్ మూవీ. అండ్ బ్రో నాకు ఆ విలన్ కూడా అసలు ఏంటిది బాగా చేస్తాడు. ఎవరో తెలియదు కానీ అసలు ఆయన అమ్మ క్రేజీ యాక్షన్ చేస్తాడు. ఆయన పేరు చాలా బాగా చేస్తాడు. ఆడియో లాంచ్ లో ఆయన స్పీచ్ విన్నారా? విన్నాడు. నేను ఆడియో లాంచ్ లైవ్ లో చూసా. అది TF5 బానే సార్. నంబర్స్ వైజ్ ఏంటి, ఎంత వచ్చింది కలెక్షన్ ఏంటి? వాళ్ళు కొంత అనుకున్నారు, దానికన్నా 20% తక్కువ వచ్చింది. బేసికలీ 1 crores బిజినెస్ అయితే అది ఫుల్ రన్ కలెక్షన్ 80 crores వచ్చింది. బట్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ ఆన్ ద సేఫ్ సైడ్ బికాస్ హీ హెస్ గాట్ వాట్ ఎవర్, అంటే లైక్ ఎలా అంటే OTT తర్వాత శాటిలైట్ ఇవన్నీ వేసి వాడు ఈజ్ ఆన్ ద సేఫ్ సైడ్.
but the exhibitors and the distributors, they are at loss. It's not big loss, minus 20%. So Kingdom 2 is not happening basically. Danwalla. ఓ వావ్ ఓకే Yeah. Only. యా ఇది కింగ్డమ్ దేవరా కొంచెం సేమ్ లా అనిపించింది నాకు బట్ ఓ అబౌవ్ యావరేజ్ బ్రో, జస్ట్ యావరేజ్ అని అనుకున్నాం మనం జస్ట్ యావరేజ్. ఓకే I think బట్ యా అబౌవ్ యావరేజ్ అంటే నేనైతే 2-3 సార్లు చూడాలని అనిపించాలి మూవీ. అబౌవ్ యావరేజ్ Yeah. పైకి వెళ్ళాలంటే. ఓకే బట్ నేను ఐ డోంట్ థింక్ వి మెన్షన్ హిమ్. సత్యదేవ్'s యాక్టింగ్ ఇన్ కింగ్డమ్ Oh, Yeah, was maybe. also very good. He outperformed Vijay Devarkonda actually. Yeah, He's Also- actually a good also- actor. the movie. Yeah. also, సత్యం గారు మీరు ఈ I- వీడియో చూస్తున్నట్లయితే కమెంట్ లో ఐ సా ద వీడియో అని పెట్టండి. ప్లీజ్ Wow. మన కోసం. సో ఇంకేదో నేనైతే అంటున్నా, ఐ థింక్ అన్న ఆల్సో మైట్ అగ్రీ విత్ దిస్. ఆ హీరోయిన్ యాక్టింగ్ నాకు నచ్చింది, నాకైతే నచ్చింది. Heroine ఐ లైక్ Yeah. ఏముంది bro ఊరికే దాంట్లో? పెట్టలేదు హీరోయిన్. Yeah, హీరోయిన్ గా కొంచెం స్టోరీ ఇచ్చారు. లైక్ షీ హ్యాడ్ సంథింగ్ టు డూ ఇన్ ద స్టోరీ లైన్. అవును. అంటే ఓకే అంతే. పార్టీ అంత పెద్ద రోల్ కాదు, బట్ Mm. ఏదో రోల్ It- ఇచ్చారు, దానికి జస్టిస్ చేసింది అని అనుకోవచ్చు. Yeah. I think her role actually gets bigger in Second part. Kingdom 2 if there is one, రాట్లేగా. because రావట్లేదు. యా what she did in the end would make would have larger ripple effects on the story into part 2. Okay.